अस्सलाम-वालेकुम। मैं डॉक्टर महा अपने चैनल फूड और ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਫੀਦ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੈਸਾ ਕਿ ਟਾਈਟਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਫਰੂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਪਰਪਸ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇ बहुत ही आसानी नाल अवेलेबल है, हर जगह मौजूद होंदा है। और अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे इस फ्रूट के अंदर बहुत ज़्यादा जो गज़ाई फ़वायद रखे ने, लेकिन इवें कि किसी ना किसी तरह ये जो इतने बेशुमार फ़वायद ने वो सानू पता ना होने की वजह तो, उसकी सही मालूमात ना होने की वजह तो असी उन्होंने अपनी जो साड़ी रोज़मर्रा की जो डाइटरी रूटीन होंगी है, जो असी खाने का जो साडा हिस्सा है, जिस तरह इन्हू बनना चाहिए उस तरह नहीं बना पाते। तो सिर्फ यही वजह है इस वीडियो ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ कि ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ उस फ्रूट के बारे जितनी इन्फॉर्मेशन है, और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है साइंटिफिकली प्रूवन है, ये तो बहुत रिसर्च की गई है। और जितने भी ये जो फ़वायद ने सब रिसर्च हुई, बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई और उस तो साबित ने इस सारे जो ये फ़वायद ने। और बहुत सारे लोग अजे भी ऐसे ने जो इन्होंने फ़वायद तो आगाह नहीं ने, और पूरी तरह आगाही ना होने की वजह तो वो सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। और बस यही मकसद इस वीडियो को बनाने का। और ना सिर्फ ये कि असी इस फ्रूट के बारे ये फ़वायद के बारे जानांगे, इस वीडियो 2-3 चीज़ा ने जो मैं तुहाडे नाल डिस्कस करांगी। एक तो ये देखांगे कि जो फ्रूट है इहदियां कि होर भी टाइप्स ने या सिर्फ एक ही टाइप है कि मुख्तलिफ टाइप्स ने। फिर देखांगे कि जितनियाँ ये मुख्तलिफ इकसाम ने, जो मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट है ये की फ़र्क है, आपस में की फ़र्क है। और तीसरे नंबर से असी डिस्कस करांगे कि जो जितने भी ये कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने साढ़े लिए जो फ़वायद ये रखे ने वो सारिया चीज़ां असी डिस्कस करांगे। तो पहले देख लेते हैं कि जो फ्रूट अज मैं तुहाडे नाल डिस्कस करन लगी हाँ, असी सब जानते हैं ये फ्रूट साढ़े कोल हर तरह पूरा साल अवेलेबल होंदा है। सेब कह लो, एप्पल्स कह लो, ये ऐसा फ्रूट है जो हर जगह हर मुल्क तकरीबन होते पूरा साल ही बहुत आसानी के नाल अवेलेबल होंदा है। लेकिन ये वे कि हो सकता है कि ये जो डिफरेंट जैसा कि तुहानू इधर नज़र आ रहा है, हो सकता है कि हर जगह हर तरह की जो टाइप है वो अवेलेबल ना हो, लेकिन सेब किसी भी टाइप होए हर जगह आसानी नाल मिल जाता है। इधर अगर तुसी देखो तो मेरे को कुछ मुख्तलिफ रंगों के सेब पै रहे। अगर इधर मैं तुहानू दिखा सकें, थोड़ा ग्रीन कलर का सेब है, फिर थोड़ा जहा बहुत ही प्यारा पिंक रेड कलर है, थोड़ा लाइट कलर्स ने, और थोड़े जे डार्क रंग का कलर है। और ये सारे जो सेब ने ज़ाहिरी गल इन्हों के कलर डिफरेंट ने, और इन्हों कुछ नाम ही दिते गए हैं। जैसे इनू सब्ज़ रंग का जो सेब है इनू अक्सर इनू खाली ग्रीन एप्पल भी कह सकते हो, ग्रैनी स्मिथ भी कह सकते हैं। यह जोड़ा बहुत ही खूबसूरत रेड कलर है, इनू असी गाला एप्पल कह दें। और यह जो थोड़ा पिंक भी है, येलो भी है, हनी क्रिस्प कह लो। और जोड़े थोड़े डार्क कलर के नज़र आ रहे हैं इन्हों रेड डिलीशियस कह सकते हैं, जो इसका नाम आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हुण इवें कि डिफरेंट टाइप्स के जोड़े ये नाँ ने, तो बस इन्होंने डिफरेंट जोड़े नाँ ने वो ये बेसिकली कलर की वजह तो ही ने। और जो थोड़ा बहुत फ़र्क है इन्हों जैसे कि तुसी ग्रीन कलर का सेब देख लो, तो ये की है कि थोड़ा तुरश साइड पर होंदा है, ये मिठास थोड़ी घट होंदी है। गाला एप्पल की मिठास ज़्यादा अच्छी होंदी है, और जो थोड़ा डार्क कलर का ये भी मिठास अच्छी होंदी है। हनी क्रिस्प भी ठीक होंदी है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितनी गाला या इस डार्क कलर के सेब के होंदी है। हुण इवें कि ये बस इस नावां की वजह तो ही ज़्यादातर यदा जो किस्मां ने वो कहा जाता है कि जो मुख्तलिफ इकसाम के ने, क्योंकि इन्हों के कलर डिफरेंट ने, इन्हों के नाम ही उस लिहाज के नाल डिफरेंट रखे गए हैं। लेकिन अगर ये आख्या जाए कि एक जी टाइप है दूसरी टाइप तो ज़्यादा अच्छी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई चीज़ है। जो सेब ने किसी भी शक्ल का होए, किसी भी रंग का होए, किसी भी नाम का होए, सेब सेब है। और तकरीबन हर तरह के जो टाइप है वो अंदर तकरीबन एक जैसे ही जो ग़ज़ाई फ़वायद ने वो रखे गए हैं।
ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੇਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਫਵਾਇਦ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। जैसा कि एक एक करके देखने हैं कि ਇਹਦੇ ਕੀ ਫਵਾਇਦ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕੁਛ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਆਇਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖੂਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਫੀਦ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਮੁਫੀਦ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਬ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਆਇਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਫੀਦ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੇ ਕਿ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਬ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਭਰਪੂਰ फ़ायदे वाली चीज़ है, इसलिए ਇਹਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਛ ਵਾਈਟਾਮਿਨਸ ਔਰ ਮਿਨਰल्स ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਵਾਈਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਈਟਾਮਿਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ 10% ਤੱਕ ਜਾਂ 10% ਤੱਕ ਜੋ ਵਾਈਟਾਮਿਨ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਈਟਾਮਿਨ ਈ ਹੈ, ਵਾਈਟਾਮਿਨ ਏ ਹੈ, ਈਵਨ ਵਾਈਟਾਮਿਨ ਕੇ ਹੈ, ਪੋਟੈਸੀਅਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਬ ਖਾਓ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਟਰਸ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹੋਏ, ਜੈਸੇ ਲੈਮਨ ਜੂਸ ਹੋ ਗਿਆ, स्ट्रॉबेरीज हो गए, ग्रेप फ्रूट हो गया, कीवी, ऑरेंजेस हो गए, माल्टे वगैरह, इन्हां सब चीज़ों का इस्तेमाल लाजमी करो क्योंकि वाइटामिन सी जड़ा आयरन की एब्जॉर्प्शन वास्ते बहुत ज़रूरी है। इसलिए तुसी कोशिश करो कि तुसी जितनी भी वाइटामिन सी वाली चीज़ां ने जो भी अवेलेबल है, ज़रूरी नहीं कि तुसा हर चीज़ खानी है, हर चीज़ अवेलेबल होना ज़रूरी है। जो तुहाडे कोल अवेलेबल है आसानी दे नाल ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਰਨ ਦੀ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਰੂਟਸ ਤੋਂ ਲਈਦੀ, ਜੈਸੇ ਸੇਬ ਤੋਂ ਲਈਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਈਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਵਾਇਦ ਨੇ? ਸੇਬ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਵੇਟ ਲੋਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਵੇਟ ਲੋਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੋ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਟ ਲੋਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜ਼ਮੇ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਕੈਸੇ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜੋ ਸੇਬ ਅਸੀਂ ਖਾਈਦਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸੇਬ ਖਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲਨੈਸ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਹੈਵੀ ਫੀਲਿੰਗ, ਔਰ ਐਸੇ ਲੱਗਦਾ ਜੈਸੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟਮਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਵੇਟ ਲੋਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਹਰ ਮੀਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 1 ਘੰਟਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੇਬ ਖਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਜੋ ਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣੇ ਦੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। तो इस तरह ये वेट लॉस ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਦੂਸਰਾ ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਖਾਓਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਈਟਾਮਿਨਸ ਮਿਨਰਲਸ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਓਵਰਆਲ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੇਬ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੁੱਲਨੈਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਲॉस ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਇਹ ਫੁੱਲਨੈਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੇਬ ਹੈ ਉਹ ਫੌਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਨਾਲੀ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਸਟਮਕ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਂਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਹਿਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਆਹਿਸਤਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਹਿਸਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਹੈ ਬਲੱਡ ਜੋ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਹਿਸਤਾ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਸਪਾਈਕ ਆਏਗੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਸੇਬ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦਿਨ 2 ਜਾਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਸੇਬ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹਦਾ ਜੋ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ
लेकिन इवें कि फिर ये भी आख्या जाता है कि जी ये कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा ये शुगर भी है, शुगर है लेकिन जैसा कि मैं दसिया कि वो फ्रुक्टोज होंदी है और क्योंकि ये फाइबर जड़ा वे उदा एलीमेंट बहुत ज़्यादा होंदा है, बहुत स्लोली गुजरदा साढ़े सारे जड़े फूड जो खाने वाली नालियाँ और मैदे वगैरह तो बहुत आहिस्ता गुजरता है, तो वो एकदम ना ही शुगर स्पाइक आएगी और ना ही एकदम इंसुलिन रश होंदा है। इसते एवे कि ये आहिस्ता आहिस्ता गुजरेगा, इंसुलिन भी आहिस्ता आहिस्ता आएगी और साडा जड़ा जिसम है वो जितनी शुगर है ਉਹਨੂੰ बहुत आसानी ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤਵਾਨਾਈ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ कि साढ़े लिए बहुत मुफीद है। और क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फाइबर बहुत ज़्यादा ਹੁੰਦਾ है, इसलिए ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹਾਜ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ प्रीबायोटिक्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਅੱਛੇ ਜਰਾਸੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜ਼ਮੇ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੇ ਕਿ ਸੇਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ फ़ायदा हो गया। इसलिए वे कि तुसी एक सेब दे नाल तुसी वेट लॉस भी कर रहे हो, तुसी इतने अच्छे वाइटामिनस मिनरल्स लै रहे हो जो कि ओवरऑल हैल्थ जी इंप्रूव होएगी, इन्फेक्शन का जोड़ा रेट होंदा है वो घट हो जाता है, डायबिटीज़ विच हैल्प हो रही है, निज़ाम हज़म जोड़ा वे हाजमा जोड़ा वे वो दुरुस्त हो रहा है। तो इसलिए वे कि सेब का इस्तेमाल तुसी लाजमी है साड़ी डाइट और दिन में 2 ਤੋਂ 3 सेब लेना जोड़ा वे बहुत ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई शुगर हाई ज़्यादा नहीं होएगी और ना ही वो नुकसान देवे बल्कि वो फ़ायदा ही देगा। इनफैक्ट ये नई एक रिसर्च आई है कि अगर तुसी दिन में 2 ਤੋਂ 3 सेब खा रहे हो तो जड़ा दिल वास्ते बहुत अच्छा है, दिल वास्ते दिल के जोड़े पट्ठे ने उन्होंने वास्ते बहुत अच्छा है। हुण देखने कि होर इहदे की फ़वायद है। ब्लड प्रेशर ते आ जाना है क्योंकि सेब जड़ा वे ਉਹਦੇ अंदर पोटासियम ਹੁੰਦਾ है और पोटासियम ऐसी चीज़ है जो कि ब्लड प्रेशर ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ है। इसलिए वे कि जितने भी ब्लड प्रेशर के मरीज़ ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅੱਛਾ ਇਫੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਸੇਬ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੇਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੁਝ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਲੇਮ ਹੈ कि जो लोग रेगुलरली सेब इस्तेमाल करते हैं उन्होंने डायबिटीज़ तो भी बच जाते हैं और वो हाई ब्लड प्रेशर तो भी बच जाते हैं। और कोलेस्ट्रॉल का इशू इसलिए नहीं होता क्योंकि सेब जोड़ा वे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਜਿਹੜੀ ਵੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੈਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਫੈਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ और हाई कोलेस्ट्रॉल वास्ते भी बहुत अच्छा है इस्तेमाल करना। और एक होर चीज़ जो एंड से मैं शेयर करना चाहनी हाँ जो कि बहुत अच्छी है, जो कि बहुत प्रॉमिसिंग है क्योंकि जितनी भी डिजीज़ होंदियां ने क्रॉनिक डिजीज़ जैसे डायबिटीज़ वगैरह हो गई या ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ जो जिसम में जो सोजिश हो जाती है किसी वजह तो या फिर जो अर्थराइटिस हो जाता है जिन्होंने जोड़ों का मसला हो जाता है उन्होंने वास्ते सेब बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि सेब जड़ा वे ਉਹਦੇ अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होंदे ने। ਇਹਦੇ अंदर अगर तुसी देखो तो सेब जो है ਉਹਦੀ जो पिंक स्किन है रेड है या अगर तुसी जो डार्क कलर देखते हो बेसिकली ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਫੇਨੋਲਸ ਆਖੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪੋਲੀਫੇਨੋਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਐਰਸੇਟਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਅਰਥਰਾਈਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਫੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸੇਬ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ, ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਇਨਫਲੈਮੇਟਰੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਐਂਟੀ ਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ जैसे सेब हो गए और कुछ वाइटामिन होर होंगे ने होर भी चीज़ा ने जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं लेकिन सेब जो एक बहुत मुफीद बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है इसलिए इसका रेगुलर इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। आखिर तो एक चीज़ जो बहुत अच्छी है जो बहुत मैं स्पैशली इतने मैंशन करना चाहनी हाँ कि जो नई रिसर्च आ रही है और ये कि सेब एंटी कैंसर है, सेब कैंसर तो बचने हेल्प करता है और जो कैंसर के मरीज़ ने उन्होंने वास्ते भी बहुत मुफीद है। बहुत सारी स्टडीज़ आ रही ने कि जो
ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੇਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ ਜੈਸੇ ਪੋਲੀਫੇਨੋਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਟੀ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਐਸੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੇਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੇਬ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਜ਼ਾਈ ਫਵਾਇਦ ਰੱਖੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਨੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਂਸਰ ਜੈਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੇਬ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਬ ਖਾਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਸੇਬ ਖਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਬ ਜੈਸੇ ਫਲ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜੋ ਡਾਇਟਰੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਸੇਬ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੈਸਪੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਵੋ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਬ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੋ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੇਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਤਨੇ ਗਜ਼ਾਈ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ, ਫਵਾਇਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਛ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਬ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੋ ਡਾਈਟਰੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੱਕ ਫਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਵਾਇਦ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੀਏ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀ ਨਾਲ, ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਵੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਡਾਈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮਿਲਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।